Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban hem muhabbat iyasi bo'lgan Alloh ismi bilan ixtiboringizga Boshqirdiston tatarlari milliy madaniy avtomobil programmasini taqdim etamiz. Assalomu alaykum aziz dindoshlar. Biz sizni Ixlos masjidining televizion studiyasida salomlaymiz. Milliy axloqi bo'lmagan millatning madaniyatida bo'lmas. Bu o'ngaydan sizning ixtiboringizga muxtabar shaxslarimiz rubrikasida g'alam buyuk bir kishida kichkina bir g'alamdir degan nasihat qiladi. Sizlarga butun Rossiya musulmonlarining muftiylar shurasi a'zosi ham unda o'rin bosar. Ulug' vatanimiz Sibir tumanidagi musulmonlar diniy nazoratining bosh muftiyi Shayx Nafiulloh Hazrat Ashirov bilan ko'rishuvni taqdim etamiz. Nafiulloh Hazrat, men sizni bir muxtabar shaxs etib tanıyım. Chunki men madrasaga o'qirga kelganda siz butun Rossiya diniy nazoratining sarkatib vazifasini boshqarar edingiz. Albatta, Rossiya ulug' vatanimizda chet ellarda sizni endi har bilmagan kishilar yo'q. Alloh sizga buyuk qobiliyatlar bergan. Mana siz o'zingiz haqida da bizga siylagizali tuğan vatanınız, qayda ilim tahsil etdiniz, oilangiz, bolalarınız, hem asıl maksatlarınız da bizga bek qiziqli. Men doğdum bir qara, yaraq, sazlar arasında, ormanlar arasında bo'lgan bir Sibir tatarlarının Shulgin degan avulunda doğdum. Ama ana isimde yok çünkü biz 3-4 yaşta biz ondan çıkıp gittik. Bizning eng axırgı uy qilgan edi o avulda. Taralib bittiler. İlk kuchdik Tobolskiyda men o'qidim, anda o'sdim. Masjidga keluvim albatta bir hikoya gibi. Men eshitdim Tobolskiyda masjid ochdilar deb. Endi masjid degan so'z endi bir yurt sotib olganlar. Balakaygina yurt. Mana shul yurtga men bizning endi tatar xalqining, boshqirt xalqining adat bar betinde Paluchka alsa sadaqa salırga kerak betinde. Men de keldim şol 78 yıl buldu. 78 yılda. Keldim şol masjidga sadaqa salırga. İsimde bar hele 10 so'm. Endi ol vaqtda видимо zo'r sanalgan. Babaylar menga qarashdilar. Seni kim jiberdi balam? Men keldim sadaqa. Bilamiz endi sadaqa kim seni jiberdi? Men o'zim keldim. Anek birdi mi? Şulay deb, aslında isleri gitti. Bu yaş yigit keldi o'zidan o'zi sadaqa kelerge. Yazdırdılar. Bir atnagina o'tmadi. Bir 3-4 babay uyga kelib kirdiler. Tobolskiy zo'r shahar tugul, bizning masjid rayoni oldu. Balam nek kelmading masjidga? Medim, narsa men andim, bir narsa bilmayim bitindi. Yo'q, keladi buni bizning bilan o'tir, kelasi jumaga kel. Amin ol vaqt mening shundayin ish edi. 4 kun ishlayim, 4 kun ishlamayim shundayin smen. Anasini keldim qiziqib shol masjidga. Mana babaylarning qilib все-таки o'rischa aytganda mudrost aybat nindi. Aytmadilar, "Aytayki boshingga, davay namozga bos, nima menda o'tirasan?" Yo'q, balam o'tir. Otur balam, otur, tinglab otur, narsa biz ishlaymiz shunaqa. Men o'tirdim. Anasini bir vaqt endi men o'zim endi qiziqa boshladim, aytdim, siz mana narsa ishlaysiz, bu narsa ishlaysiz. Aslında bir baba aytdi, "Ayta bos yanimizga." Men aytdim, "Bir narsa bilmayman." "Yo'q, sen mana biz narsa bo'lgilabbiz, nechaga elabbiz, sen de shulay ishla." Mana shulay meni tartib yumshoq. Mana bugungi kunda mana shul yumshoqlik yetmay bizning. Keler, bu hata qildi kishini kufrlikka tushiradilar, ko'ngilini sindiralar. Amanda mana qart babaylar o'zlari da kommunist bo'lganlar, qopchiqda yiklab yurganlar, turli ishlarda ishlaganlar. Ammo mana shul o'zlarining ko'ngil yumshoqligi bo'lgan. Mana shul yumshoqlik Allohning men har vaqt ularga duo qilib turaman. Biroq barisida ko'z oldimdalar. Ular mana shul yumshoqlik bilan meni yoshgina yigit anda menga necha 20 necha yosh bo'lgandir masjidga kiritdilar shuning bilan. Elhamdülillah bir iki yıl şulay masjidga yürüp
Анасын Бухарага укырга җибәрделәр мине. Талгат хәзрәткә хатлар язып. Талгат хәзрәт җибәрде укырга. Уфага килдем. Уфага килгәч инде мин шаккаттым. Бәләкәй шәһәрдән бер йорт кына булган мәчет дигән саналган инде. Мин күрдем Тукай мәчетен күрдем, идараны күрдем, анда бабайларны күрдем. Җома намазга катнаштым, тулы мәчет. Безнең анда 15-20 кеше җыела идек. Именно шул дин юлга минем бер статья да бар әлеге длинная дорога в жизнь дигән. Менә шунда мин барысын язган идем. Бу әлбәттә шундай заман булды, бәхетле заманы булды. Аллаһ Тәгалә менә шул бәхеткә ирештерде. Анасын Бухарада укып кайткан соң Талгат хәзрәт мине идарага алды эшләргә, Уфага киттем турадан-тура. Анда да безнең булды. Мин бит бабайларга әйттем, укып кайтсам мәчеткә кайтамын. Алар миннән вәгъдә алды. Мин хәзрәткә әйттем, әйдәм, мин бара алмаям Уфага. Мин бабайларга вәгъдә әйттем. Ул әйтә, мин бабайлар белән сөйләшерем, килешерем ди. Анасын минең урыныма Ибраһим хәзрәтне җибәрде Тобольскига, Талгат хәзрәт. Мин Уфада эшләп калдым. Анда эшләгәннән соң Алжирга укырга җибәрде тагы мине. Шуннан укып кайтып, инде үзгәрешләр булып китте безнең дәүләт. Бер СССРда мин киттем укырга, кайттым Россияга. Анасын шул дөнья назаратын, Башкортстан дөнья назаратын булдыру эшләренә катнашып, менә шулай дәвам иттек. Нафилла хәзрәт, мин инде балаларыгыз ничау дип сорап тормыйм. Әйтегез әле, сез бәхетле кешеме? Алхамдулилlah, алхамдулилlah. Безнең милләтебез дә бәхетлеме? Алхамдулилlah. Милләтебез ул кадәр милләт күләмендә гәрдә без алсак, әлбәттә бик зур проблемалар бар. Әйтик, тел проблемасы. Дин проблемасы да бар. Чөнки менә башка регионнарда әйтик, әгәр дә татар башкорт халыгы бүтән халыкларга карата иң күп халык булса, рус халыгыннан соңаймы? Әмма мәчетләребездә бик әз. Димәк, безгә әле хезмәт кылырга хәзрәт, хезмәт кылырга. Иң беренче әлбәттә үз милләтебез өчен, үзебез башкорт татар милләте өчен күп хезмәт кылырга кирәк безгә. Чөнки безнең халыгыбыз менә дин бәхетенә ирешкән икән, менә шул бәхеттән аерылмасын иде. Нафилла хәзрәт, әлбәттә, менә сезгә фикрегезгә кушылып кына бер ифак белән генә кушылып әйтәсем килә. Менә сөйкле шагыйребез, драматург Туфан Миңнуллин бер вакыт сез бәхетлеме дип сорагачтан миңа булай дип җавап биргән иде. Мин бәхетле. Ләкин мин бәхетле булып, минем халкым, минем милләтем бәхетсез булса, миңа андый бәхет кирәкми дияр иде. Нафилла хәзрәт, менә төрле мәзһәбләребез, төрле тарикатлар, мәзһәб мәктәпләре арасында да низахлар, тартышулар киң күләм ала. Менә һәм чит илдә, һәм үзебездә дә юк түгел. Әйтегез әле, менә шушы низахлар, менә шушы аңламашулыкларны бетерер өчен без дин әһелләре нинди юнәлештә, нинди яшел байракны без күтәрергә тиеш? Иң беренче хәзрәт, без менә шуны уйларга тиеш. Карагыз, әгәр дә менә берничә дистә елга элек кайтсак, Мәккә Мөкәррәмәдә 4 минбар булган, 4 имам булган. Һәр имам үзенең җәмәгате белән намаз үтәгәннәр Кәгъбә шәрифтә, мәчеттә, Харам мәчетендә. Димәк, без аны ул заманнар китте, мусулманнар берләште. Бүтән шул 4 мазһаб, Ханафи мазһабы булсын, Ханбали мазһабы булсын, Малики мазһабы булсын, анда Шафии мазһабы булсын, берләштеләр. Димәк, бу 4 мазһаб, алар кардашлар, бер туган кардашлар кебек, алар бер-берен читкә какмыйлар. Димәк, бүгенге көндә менә безнең әйтик Татарстан, Башкортстан, Русия күләмендә умуман әйтик, Ханафи мазһабы күбрәк хөкем ителә, Ханафи мазһабы буенча. Анда Кавказны пока алмыйбыз, Димәк, безгә менә бүгенге көндә Ханафи мазһабының бер кимчилеге юк башкаларга караганда.
проблема хәзрәт чыга шунда, әгәр дә бер килә, мәсәлән, Ханбали мазһабтан кеше, килә мәчеткә, мәсәлән, үзе ул шуны гына белә, бәлки аны да яхшы белмидер. Әйтә, монда сүзнең дөрес түгел икән. Минемчә укырга кирәк. Мин менә былай укыймын. Шуннан бәгъзе бер әлеге җаһил булган яшьләрне үзенә карата, әйтә, менә бу дөрес түгел. Меңләрчә ел килгән нәрсә дөрес түгел дип атыйлар. Шуның өчен безгә менә мәчет тәртибендә шул Ханафи мазһабын тотып, әмма башка әгәр дә ерләрдән килгән кешеләрне без аларны тыя алмыйбыз, безнеңгечә булыгыз дип. Мәсәлән, шафиитлар килә, чеченнар, Дагыстан кешесе килә. Без аны әйтә алмыйбыз, син булай безнең кебек бул дип. Чөнки ан шулай өйрәнде. То есть терпимый булырга кирәк үзарада. Ләкин үзебезнеңке. Менә әйтәләр, кайбер кеше сүгәләр, әлеге традиционный ислам дигән сүзне сүгәләр, әйме? Бит аны сүгү урынына, аны дөрес аңларга кирәк. Нәрсә ул традиционный ислам? Ул ислам. Почему он традиционный? Потому что традиционно, мәсәлән, Россияда башкортлар арасында, татарлар арасында, казахлар, кыргыз, узбеклар арасында Ханафи мазһаб булган. Традиционно, испокон веков дигән сүз, әгәр дә урысчаны дөрес аңлаган кешеләр булса. Димәк, монда бер төрле сүгерлек урын юк. То есть традиционно Россияда, урысча әйткәндә, сложился ханафитский мазһаб. Традиционно, испокон веков. Бер нәрсә түгел. Кавказда традиционно сложился шафиитский мазһаб, әйтик. Анда Алжир белән Мароккода, мәсәлән, маликитский мазһаб традиционно сложился в силу тех или иных исторических, әйтик, событий. Монда бер нәрсә. Шуның өчен менә шунда бер-беребезне сүгәбез. Бу традиционный ислам дип әйтте, бу кафир. Что ул под этим? Конечно, әгәр дә без или кайбер кешеләр, может быть, шул журналистлар, может быть, әйтик, подразумевает, шуның астында, что бер, традиционный кеше мусульманин, как же, ул бейер дә, эчер дә, анда итер дә, әзрәк намазын да оқып қойыр, арағын да салып қойыр. Менә шул традиционный дип әйтсәләр, без аның белән риза түгел, әлбәттә. Без аның белән риза түгел. Шуның өчен менә шул һәрбер сүзнеңге мәгънәсен дөрес аңларга кирәк. Шуның өчен әгәр дә без үзебезнеңкен үзебез тотсак, башкаларныңгын сүкмәсәк, нитмәсәк, бер-беребезне менә ничек ул вакытта галимләр килешеп 4 мазһабны бер имам аркасыннан укырга шуңа килгәннәр икән, менә шул юл безнеңге. Менә бүген без хәзрәт менә еш кенә күрәбез, әйме, яшьләр укып кайткан, Мисырда булсын, Саудияда булсын, укып кайткан яшьләр киләләр дә мәчетләребезгә, ул элегрәк тә булды. Әйтәләр, монда дөрес эшләмиләр бит. Мин аны өйрәнмәдем, безнең менә Мәккәдә шулай булгач, Мисырда шулай булгач, без нигә монда безнең хата эшлиләр, безнең бабайлар, җәмәгать безнеңге. Димәк, аларныңгы аңлары җитми. Мисырда өйрәнгән, ул Шафии мазһабын өйрәнеп кайткан. Сауд Арабстанда булсан, Ханбали мазһабын өйрәнеп кайткан. Әмма монда Имам Азам мазһабы таралган. Димәк, әгәр дә аның фикри киңрәк булса иде, шул вакытта ул аны аңлар иде. Димәк, аның укымышы тар гына булган. Тар гына, киң рәвештә түгел, тар гына укыган да килгән, булай дөрес түгел икән, шулай булай дип, ул анасын тәнкыйть итә кешеләрне. Анасын бер мәсьәләне мин әйтәсем килә. Безнеңге бүйүк зур алимлар булган, менә сез аларны зикр итеп устыгыз, әйме? Ул бүйүк алимларның хәзерге көндә тонналап әсәрләре ята архивларда. Казан архивында булсын, Уфа архивларында булсын, Санкт-Петербург архивларында булсын. Мин еш кенә күрәмен, мәсәлән, шул ук мәҗлис мөфтиләр шурасы үткәрә, мәсәлән, Алимҗан Барудинның бер кичәсен үткәрә. Яки Ризауддин Фахруддинның бер кичәсен үткәрә. Я башка зур алимларның Марҗаниның кичәсен үткәрәләр. Хәтта Лондонда үткәрделәр бер мәртәбә, анда Парижда үткәрергә нимәләре булды, әйме? Шул фахир акчадан анда әйтик. Мин аның турында сөйләдем.
Мен аның турында. Мәдәм, без кечәне үткәрдек. Менә Уфада да булды ул. Мәдәм, бит аны үткәрүдә эш түгел. Biz җыйдык анда 500 кеше, 300 кеше, бәлки 200 кеше җыйдык та, алар турында берничә лекция укыдык, сөйләдек. Бит аның белән генә булмый. Ул аларның әсәрләрен чыгарырга кирәк караңгы архивлардан. Аларны хәзерге телгә тәрҗемә итәргә кирәк. Аларны безнеңке шул дини, рухи безнеңке нимәбез, байлыгыбыз булганны халыкка бирергә кирәк. Менә шул акчаларны Лондоннарда әлеге төрле форумлар үткәрү өчен аларның исеменнән, яки Ридс Карлтонда үткәрү өчен анда миллионлаган акча сарыф итеп, яки монда башка җирләрдә бит шул акчаларны аныңга ярый үткәрдек. Аның дәвамы булырга тиеш. Дәвамы нәрсәдә? Шул әсәрләрен чыгарып, әсәрләрен дөнья күрсәтеп, әсәрләрен безнең уку йортларына салып, менә шуның нимәсендә шул байлыкны, шул нимәне халыкның уй фикеренә кертеп, яңа килешчәк буыннарны шуның рухында тәрбияләү. Менә шул хезмәт була. Түгел бүген син Марҗани искә алдың да, акчасын анда кофе, чәйләр эчтең, ашадың, эчтең, 1-2-3 чыгыш ясадың да, 1 елга тагы да оныттың аны, киләсе елга кадәр. Бу минемчә бу хезмәт дөрес хезмәт түгел. Дөрес хезмәт аларны дөнья күрсәтү. Аларның әсәрен дөнья күрсәтү. Аны тарату. Шуның өчен без бәлки Сауд Арабстаннан килгән китапларны тәрҗемә дә итмәс идек. Аны да таратмас идек. Яки башка җирләрдән килгән безнең тәфсирләребез дә бар, фик китаплары да бар. Төрле шундай киң фикер салынган кагаз сахифалары бар. Алар архивта яталар. Менә шул форумлар үткәннән соң, чын хезмәт ул форум үткәннән соң башланырга тиеш иде. Ләкин ул бармый бит, безнең юк андый нәрсә. Нафиулла хәзрәт, тугры фикер. Әлбәттә, büyük İslam галимнәре нинди генә мәзһәбкә карамасын, барысы да берлек, туганлык хисләрен киндердән үреп, кырыштан кыю максатлары белән яшәгәннәр. Шулай да заман әдәбиятында хатта мәгълүмат чараларында менә тәкфирчелек, башкаларны тәкфирчелектә яки кафирлектә гаепләү, ул яктагылар bu yaklарны мәлгун дип бәлаягу я булмаса мыскыл итү, ул менә бар шушы ислам дөньясында. Моның сәбәбе шулай да. Менә әлеге көндә, бу гасырда, 21-нче гасыр башында бар бу. Мөхәммәд өммәтләренең бу афаты бәласе. Моңардан ничек кутылырга соң без? Монда хәзрәт, әгәр дә аны сөйләсәк, ул бик күп вакыт алуы мөмкин. Минем бер чыгыш бар иде, бер зур конференцияда. Причины экстремизма и терроризма дигән. Анда әлбәттә, кыска гына әйтеп куйсаң, хәзрәт, да, бу террористлар, преступниклар кешене үлдерәләр, нитәләр, аларны бетерергә кирәк. Но әгәр дә без аны киңрәк карасак, аның сәбәбе бит бар, хәзрәт. Менә ни өчен өйдә яшәгән тыныч кына хайван кай вакыт битеңне чапшып ала синең, мәсәлән. Йырта, ташлана кешегә. Ни өчен? Аның тоже сәбәбе бар. Бunda да, менә без бүгенге көндә әйтик, бу Палестин мәсьәләсе хәл ителми, 50 елдан ашу хәл ителми. Ирак булсын, Америкалар бомбалары төште мусулманнарның баш өстенә. Өйләре җимерелде, балалары үлде, мәчетләре җимерелде, иктисадлары весь сүтелде. Башка җирләрдә булсын, Афганистанны алайык, Сомалины алайык, Ливияга французлар нәрсә эшләделәр? Тыныч кына дәүләтне юк иттеләр. Хәзер 3 дәүләткә бүлделәр аны. Димәк, менә бу инде кайбер кешеләрнең фикере тар булган кешеләрнең, гыйлеме аз булган кешеләр менә шуны күреп радикал фикерләргә күчәләр. Чөнки аның сәбәбе бар, хәзрәт. Сәбәбе бар. Әлбәттә, яшьләр күрәләр, алар прогрессив фикерле. Берәр Америкалының берне канаса, меңләгән
мөселманнарны халак итәләр, Әйе, үтерәләр. әйе. Менә шуны күреп, әлбәттә без аны бер ничек тә аклай алмыйбыз ул фикерне. Аклай алмыйбыз, акламыйбыз да беркайчан. Чөнки ул безнең динебездә юк. Динебездә сабырлык, динебездә фикер, динебездә хикмәт булырга тиеш. Ләкин менә шуныңгы сәбәпләре дә бар. Шуның өчен, хәзрәт, менә шундайын әлеге ИГИЛ шикелле шул дошман бер бөтен халыкка, бөтен инсаниятка дошман булган акымлар булмасын өчен, әйме? Аны аларны кырып, үлдереп кенә бетереп булмый. Ул фикерне үлдереп булмый. Шуның өчен аныңгы лайыклы бер төрле җәдвәле булырга тиеш, хәл итәргә анда. Димәк, әлеге бу zulmны, аны явызлыкны, анысын төрле дәүләтләр башка дәүләткә zulm белән үзенең көчен күрсәтү, юк итү, төрле переворотлар ясап, әлеге нахак төрле тухматлар ябып, дингә булсын, милләткә булсын, дәүләткә булсын. Менә шул китмәгәнчә, дөнья йөзендә бер төрле тигезлек, бер төрле әйтик, менә ООН бар, Организация Объединенных Наций, аныңгы да тигезлеге юк. Мәсәлән, әйтик, менә Израиль тарафыннан бомбалар ташлыйлар, меңләгән кешене үлдерәләр. Инде палестиннар бер төрле үзләренең хакларын талап итеп, бер нәрсә анда демонстрация нәрсәмә бер язасалар, аларны бер яктан сразу же шундук террорист дип атыйлар. Димәк, менә бер тигезлек булса, менә ни өчен бер передачада мин әйттем, нәрсә кирәк? Әйтәләр, менә бу безнең дәүләттә булсын, башка дөньяда булсын, тынычлык булсын өчен. Мен әйттем, бер нәрсә кирәкми. Нинди закон бар, матур законнар бар. Шул законны без әгәр дә куллансак, шуны риғая итсәк, шуның буенча яшәсәк барыбыз да, байы да, ярлысы да, көчлесе дә, заифы да, шул вакытта ул бөтен бәләләр китә. Димәк, бүген закон буенча байларга бер закон, ярлыларга бер закон, көчлегә бер закон. Мәсәлән, Америкага бер закон, дөнья законы, аңа ООН да бер нәрсә түгел. Башка көчле дәүләтләргә аларның үзләренең законы, инде факир дәүләтләр өчен яки заиф дәүләтләр өчен алар өчен бер закон да юк. Алар өчен закон чыдау гына. Бомба ташлыймы өстенә, нефтен алама, байлыкларын ташыйлармы, чыдап кына ят. Авызыңны ачма. Авызыңны ачсаң террорист буласың. Шуның өчен менә дөнья күләмендә, әгәр дә бер төрле новый мировой порядок канунга таянган булмыйча, ул бәләләр минемчә китми. Нафиулла хәзрәт, инде сезнең белән бу очрашу матур мөнәсәбәттән файдаланып, тагы да бер сорау. Мин әле моннан 30 ел элек мәгълүмат чараларында Россиягә рус телле ислам килә дип әйтәләр иде. Рус телле ислам җәйлә дип. Күрәсез, 30 еллар үтеп китте. Шунлап та бит бу шул халәткә киләбез. Хатта дин әһелләребез дә минбәрләрдән инде русча вагаз сөйләүне муаффак күрә башладылар. Хатта безнең Башкортстанда да әбит галимнәребез иретәләр, сандугач ясында сайрарга тиеш. Бу бит безнең оябыз. Карагыз әле, мин инде Мәскәүне, Рязаньны, Себерләрне әйтмим, чөнки анда безнең халкыбыз азрак. Менә минем сезнең читтән карап торып бу нәрсәгә ничек бая бирәсез? Әйтәсем килә. Безнең телебезгә барыбер хаксызлык кылышын күтәрүчеләр бар. Әгәр кемнәр хаксызлык кылышын безгә күтәрәләр, алар үзләре дә хаксызларның кылышыннан харап булачаклар. Ну, монда хәзрәт, бәлки безнең фикеребез бик якын булмаса да, әйтәйин. Карагыз, милләтнең телен саклау, хәзрәт, мәчетләрдә генә булмый ул. Милләтнең телен саклау, менә әйтәйек, чит илләрне алайык. Анда бәләкәй генә дәүләтләр бар, анда 4 дәүләт теле бар. 4 дәүләт теле. Һәрбер дәүләт теленә үзенеңке, әйтәйек, бюджеттан өлеш чыгарыла, алар шул үз күләменә карата куллана. Димәк, бүгенге көндә менә мин мисал гына китерәйин. Менә минең туган Тобольский шәһәрендә бар иде татар мәктәп 15-нче, 10-нчы класска, 11-нче класска кадәр бар иде педучилище, татар группа бар иде педучилищеда, пединститутта
татар группа бар иде тоже, оқып пединститутта. Демәк, ул эшлейді. Пединститутны бітірі, педучилищеті дәріс бере, татар отделениясында бөлігінде педучилищені бітіреді, татар мәктәбіне, яки татар ауылларға барып, татар тілін дәріс бере. Анасы нәрсе эшләделәр? Татар мәктәбе бітті. Демәк, татар мәктәбе біткәч, педучилище нәрсеге керек анда отделение, дұрыс ма? Мәктәбе булмагач, оқытучы неге керек? Педучилище біткәч, институтта да отделение бітті. Демәк, тілні сақлау үшін хөкүмәтнеңке бір түрлі жадвалы булырга тиеш. Тілні бұлай өйдә генә сөйләп, ике башкорт бер-бире белән, анда хатыны белән, ире белән, аны кайбер кеше хата сөйли, хата әйтәләр, алдылар безне, әйтәләр. Бу татар халыгы, башкорт халыгы телен сакларга өчен нигә сөйләшмәйсез? Ул телне сөйләшү белән генә саклап булмый, хәзрәт. Телне әйтик, киң рәвештә куллануга шарайытлар тудырырга кирәк. Шарайытлар, бүгінгі көндә республикабызда да тел куллану шарайытлары юк. Татарстанда алай-булай бар, анда магазиннарда сөйләшәләр, анда төрле язулар бар, төрле нимәләр бар. Әмма Башкортстанда ул да зәгыйфрәк Татарстанга караганда. Шуның өчен, әгәр дә мәктәпләр булмаса, балалар бакчасы булмаса телле, анасын университетлар, башка нәрсәләр булмаса, телевидениеда, анасын әйтик дәүләт куллану теле булмаса, ул мәчетләрдә генә ул телне саклап булмый. Кем бүгенге көндә безне мәчетләрдә анда иҗбари рәвештә чакыра, татарча яки башкортча гына булсын. Димәк, ул мәчеттә тыңлап отырган кешеләрне диннән дә махрум калдырырга тырышучылар. Ни өчен дисәң, бүгенге көндә менә сезнең мәчеттә дә карасагыз, яки башка мәчетләрне карасагыз, татар башкортлар 10% булса, 90%, 80% башка халыклар. Бәлки мен хата әйтәмендер, 50% булсын. 50% аңламаса бер нәрсәне. Дин, җума намазы нәрсә ул? Җума ул вагаз. Вагаз нәрсә ул? Вагаз ул тәрбия. Дин усулларын өйрәтү. Кеше карап утырса, әлеге күзләре каткан бер нәрсәне аңламаган булса, дөрес түгел. Динне мәчеттә саклап булмый, телне. Мәчетләрнең вазифасы динне саклау. Хөкүмәтнең, республика хөкүмәтенең, республика халыгының, республикада төрле әйтик, әлеге мәгърифәт министерствоның телне саклау аларның вазифасы ул. Аларның вазифасы. Мәскәүдән нәрсә генә, ниндәй генә әмерләр килмәсен, республиканың вазифасы милли телне саклау, Башкортстанда башкорт телен саклау, Татарстанда татар телен саклау. Әгәр дә алар аны кылмыйлар икән, аны үтәй алмыйлар икән, алар үтәргә лайыклы булган кешеләргә урын бирергә тиешләр. Миңа бүген Татар информдан интервью алдылар, чыкмады ул. Әйтәләр, вот милләт вәкилләре безнең нинди хезмәт кылалар, алар бит халык, мәйдәм, әгәр дә алар, мәйдәм, кыска гына мен сезгә әйтәм, әгәр дә алар милләт вәкилләре булса иде, мәйдәм, алар милли телне сакларлар иде, аңа каршы чыгырлар иде, карарлар, шул милли телне бетерүгә каршы чыгырлар иде. Әгәр дә алар милләт вәкилләре булса, алар милләт вәкилләре түгел. Алар милләт өчен уйламагач, ничек алар вәкаләтне бирә? Менә син бер кемгә үзеңнеңке эшеңне бер кешегә тапшырсаң, то есть вәкаләт бирдең син аңаймы? Ул син тапшырган эшне үтәмәсә, ул синең вәкилең буламы? Юк, булмый. Хыянатчы була ул. Шуның өчен милләт вәкилләре милләт өчен көрәшергә тиеш. Милләт өчен көне-төне башлары авырырга тиеш. Алар чәйләрен дә эчмәстән, йокыларын да йокламастан милләт өчен кайгыртып ятырга тиешләр. Шул вакытта алар милләт вәкилләре булалар. Башкача юк. Нафиғулла хәзрәт, бик үткен, бик зирәк җавап бирдегез. Рәхмәт сезгә. Менә ихлас мәхәлләбез, мәчетебез хакында. Әлбәттә, Аллаһның бер рәхмәте һәм хикмәте белән мәчетебез тулы җәмәгать агзаларыбыз белән. Biz tarix tepkinden kilgençe tuğan tilimizde tatarşa bagajlarına barga tırışabız. Halkının köplüğü elbette
шуннан гыйбарәт. Үзебезнең халкыбыз бар, татар, башкорт күп, һәм үзбәкләр, һәм казаклар, кыргызлар, Кавказ халыклары. Чөнки без татарча вәгазь сөйлибез. Ул халыклар русчаны бик начар беләләр. Шуның өчен алар безгә ана шулай иңне иңгә куеп, көчле дулкын булып безнең мәчетебезгә киләләр. Әлеге вакытта, менә 21 гасыр басында, димәк, безнең туган телдә алып баруыбызда зур фәһем бар, һәм милләт балаларына да монда файда бардыр дип без үзебез bir inanış белән яшибез. Өмет белән, өметебез бар икән, димәк, безнең киләчәгебез булырга тиеш. Әлбәттә. Ул әлбәттә менә мен ни өчен әйтәмен аны? Бу ихтиярлы булырга тиеш. Ихтиярлы. Менә регионнар бар, әйме? Һәрбер регионда ни өчен дини идаралар бар. Аларны күчкәдән берләштереп, мәсәлән, бер yerдән генә идара итсәң, ул дөрес булмый. Чөнки һәрбер yerдә үз специфика бар. Bilmem Tatarca nechik o spesifika. Şunun için o'zenchiliklar bor. Mana sizning masjidda masalan mana shunday o'zenchilik bor действительности. И munda xalq shuni izlab keladi. Lekin ul xalqning ixtiyori bor, boshqa yerga borib uruscha vaqattinglarga. Evet, mana masalan Tatarstanda men anga xuplay olmayam. İcbari ravishda, kuchli ravishda aytilar, yo'q, bütün masjidlarda tatarcha gina bo'lsin. Ul durust tugul. 50% Tatarstanda tatar tugul. Tatarlarning taga ul 50% tatarlarning 50% tatarcha bilmay. Ul 50% bilganininki tatarchani tagida 50si сөйләшмей. Shuning uchun ul kuchlab bo'lirga tegish tugul. Mana sizning gibi, munda gibi Boshqirdistonda alhamdulillah jamoatini qarab shulay bo'lirga tegish. Jamoatga va'z yaqin bo'lirga tegish. Jiyilishlar ekan munda mana tatarlar, boshqirdlar, unda qirg'izlar, o'zbeklar, ular bizning tilda faktiski сөйләшәләр. Shulay boshqa yerda boshqacha shulay bo'lsin. Shuning uchun masjidlar til saqlov markazi tugul, masjidlar din saqlov markazi. Ammo ninday tilda ol dinni saqlov loyiqliroq, shul tilni qo'llanirga kerak. Nafiyullah Hazrat, mana buyuk islom olimlarimizning birisi Jaloliddin Rumiy bulay degan, bu yerlardan ko'klarga erishgan bir ming, bir ovoz bor. Ul albatta muhabbat bilan tepgan yurakning ovozi. Mana bizning ixlos masjidimizda da tug'an tilimizga, xalqimizga, vatanga albatta Rabbimiz Allohga muhabbat bilan tepgan yurakli kishilar bor. Alhamdulillah. Masalan, endi mana 20 yıldan artıq Ufa yigitləri yürüylər, onlar əlbəttə cünnətlab tatarcha söyləşə bilmirlər. Lakin onlar bizning yardımçımız. Düzəliş materialları kerak bulsa da, maddi yardımның nindi kerak bulsa da, onlar yardım etib turarlar. Men onlarga tatarcha əndəşib turam, onlar mənə gül rusça cavab berib tik turarlar. Bir vaqt biləsizmi? Şol yigitlərə aytdım. Yigitlər, mana sizə hörmət yüzündən men Cumğa vağazımını Rusça söylemeli birilişin degəş. Muhammed Hazret biz olay bulsa bütünley İxlas Məscidinə yürüməyimiz, gelməyimiz. Ama yetem niye gelmeysiz? Çünkü biz özümüzden tuğan til, tuğan mung avazını işitirge, kulaklarımızını irkelerge, canımızga rahat, tenimizge sihat alır için geliriz. Tuğan tilimizde tatarcha va'z tinglar uchun deb menga javob berar. Ko'rasizmi? Jamoat har narsani imomni o'z kashtasına qo'ya. Albatta, albatta. Bu jamoat borlig'ina dalil bu. Jamoat borlig'ina. Demak, sizning mana bu İxlas masjidida durustlikda da mana ana aytaylik, mana agarda diniy idoralar shul ko'lamda tuzilgan bo'lsaydi, shul tartibda tuzilgan bo'lsaydi, mana ko'rdik, maqtab aytmayman endi. Kechagina bunda masjid to'la xotinlar, chabishib yurilar, balalar, o'ranalar, netalar. Namozga, hatto ertangi namozga da kelalar bunda alhamdulillah. Kechki namozni da o'qiylar, butun 5 vaqt namoz o'qilar. Masalan, kechagina nindan foydali leksiya uyushtirilgan bo'ldimi? Ne masjidlarda bor u? O'kinishga qarshi bek az masjidlarda mana shunday xizmat olib boradilar. Shuning uchun mana bu xizmat bu turli haligi dingina yo'lindagina tugul, ammo o'ranu yo'linda, ma'rifat yo'linda xizmat qiluv bu masjidninga alhamdulillah bir boshi bor degan so'z. O'qimishli kishining borki. Mana men boshda ne uchun aytdim? Agarda dedim
Менә büyük bilimli, keng fikirli kişi мәчетне булсын, dini идараны булсын, аның башлыгы булса, аның хезмәте дә шул була. Әгәр дә бер инде без даже Коран ятлаган булсын, анда хадисларны меңләгән ятлаган булсын, әгәр дә кеше белән сөйләшә белмәсә, кеше белән килешә белмәсә, аныңгы мәчетендә салкын да була, караңгы да була, акчасы да җитешми, постоянно теләнеп йөри шулай дип. И аныңгы нәтиҗәсе булмый. Шуның өчен Аллаһ Тәгалә менә киләчәктә шундайын белемле, киң фикерле, анда программа куя белгән, җадвал куя белгән, аны үти белә үтәргә юл ача белә кешеләр булса, иншалла, безнең мәчетләребез терелер. Ул мәчетләребездә тулы балалар булыр. Балалар, менә төрекләр нәрсә әйтәләр? Әгәр дә намаз укучыларның артында бала тавышлары ишетелмәсә дә, ул мәчетнең киләчәге юк. Әлхәмдүлилләh, монда biz күрдек, балалар чабышып йөриләр, уйнап, әлхәмдүлилләh. Нафиулла хәзрәт, рәхмәт насихатларыгыз өчен, теләкләрегез һәм дугаларыгыз өчен. Без дә сөйнәбез. Димәк, Аллаһ Тәгалә безгә бу Ихлас мәчетендә хезмәт итү белән безләрне бүләкләде. Әлхәмдүлилләh, әлхәмдүлилләh, баракаллаһ. Нафиулла хәзрәт Аширов күп кырлы, кызыклы шәхес. Әле без әңгәмәбезнең беренче өлешен тәкъдим иттек. Алдагы тапшыруларыбызда без аның инде икенче өлешен дә сезгә тәкъдим итәрбез. Әйе, хәзрәтебезнең сүзләре фикер кадәр гүзәлдер. Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Сезгә иң изге теләкләрдә калабыз. Безнең программабызга күңел шәрифегезне салуыгыз өчен Аллаһ сезләргә юлдашчы булсын.